مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں حیدرآباد سے آیا ہوں۔ میرا نام عادل حسین ہے، سردار آباد فیصل آباد سے آیا ہوں۔ میرا نام محمد کاشف ہے، میں حیدرآباد سے حاضر ہوا ہوں۔ ہم حیدرآباد سے یہاں پہ شرکت کے لیے آئے۔ جانشین امیر اہل سنت نے جو مدنی مذاکرہ فرمایا ہے، الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ مدنی مذاکرہ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ علم کا خزانہ ہے۔ آج کے دور میں مدنی مذاکرہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے ایک بات سیکھی کہ الٹے ہاتھ سے کیا آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں ہم نہیں ڈھونڈ پائیں گے نا، کہاں سے حاصل کریں گے اتنا علم، کون سی کتاب سے حاصل کریں گے۔ الحمدللہ آج امیر اہل سنت کے شہزادے جانشین امیر اہل سنت نے ہمیں بتایا کہ اگر الٹے ہاتھ سے بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں بندے کے جو سوالات ہوتے ہیں تو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدنی مذاکرے کے اندر تقریباً سب ایج کیڈرس گروپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، بچوں سے بھی بعض سوالات لیے جاتے ہیں، تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے سوالات کرتے ہیں، بزرگ بڑے سب اپنے ذہن کے حساب سے سوالات کرتے ہیں۔ جیسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں بھی ڈاکٹرز کے لیے بھی ضروری ہیں کہ ان کو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی کیسے فالو کرنا چاہیے۔ ہم نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی، چند سوالات ایسے جو ہمارے ذہن میں نہیں تھے وہ مدنی مذاکرے میں کیے گئے، ان کے جوابات ہمیں ملے، راحت ملی، سکون ملا، اطمینان ہوا، ہماری اصلاح ہوئی۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، تو یہ سب کے لیے مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہوتے ہیں، یہ مدنی مذاکرہ تو ہر مسلمان، ہر دنیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مدنی مذاکرہ بالکل ضروری اس لیے ہے کہ دیکھیں بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا کوئی بھی ہو، یعنی کہ اس میں اس لیے ضروری ہے کہ اب ہمیں بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ ہم یہ سوال کر سکیں، تو ہمیں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ علم دین کے حوالے سے جس طریقے سے آج کل کی ہم دنیا داری میں مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہیں، علم دین سے دوری ہو گئی ہے۔ مدنی مذاکرہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر ہم لوگ نکال کر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے دین کے متعلق جو ہے وہ معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ہمیں ایک قربانی کے حوالے سے ایک بڑی اچھی چیز سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اس بات کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا کان کٹا ہوا ہے یا سینگ کٹا ہوا ہے، کیا ہونا چاہیے، قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چلی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غلطیوں سے بہت آسانی سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تربیت ہماری پوری فیملی کے لیے ضروری ہے، اور پھر ہمارے بچے یہ چیز دیکھتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا جیسا دور ہے آج کل، ہر بچے کے ہاتھ میں اس میں موبائل آ گیا ہے، تو ہم لوگ یہ ترغیب دلائیں کہ مدنی چینل کے ذریعے ہم مدنی مذاکرہ دیں گے تو اس سے بچوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور بچوں کے ذہن میں بھی وہ چیزیں، سوال جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کی ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور بڑے اگر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو سوال ہوتے ہیں وہ بھی بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ذہن میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، تو اس کے جوابات بھی ان کو مل جاتے ہیں۔ تو ایک تربیت کا، ایک دینی مسائل سیکھنے کا ایک مدنی مذاکرہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی مذاکرہ ہماری جو ہے وہ اصلاح کا بہت بڑا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اس میں علم دین حاصل ہوتا ہے بہت سارا ہمیں، اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو دنیاوی اور دینی ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس میں ہماری جو ہے بہت اصلاح ہوتی ہے، اس میں ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جیسا کہ کئی برائیاں پھیل رہی ہیں، تو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آج کے دور میں مدنی مذاکرہ دیکھنا سب سے یہ اہم ہے۔ آج تو بالخصوص قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل سیکھے الحمدللہ، بہت ایک جو باتیں جو سوالات ذہن میں تھے اور جو کر نہیں پا رہے تھے تو وہ اس کے خود بخود جیسے گویا سوال کے جوابات مل گئے۔ مدنی مذاکرے کو اگر معلومات کا خزانہ کہا جائے یا معلومات کی کان کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یا عربی میں نیت زبان سے کہہ لیں یا اردو میں کہہ لیں, دل میں نیت ہونا بہرحال یہ لازم ہے. زبان سے نہ بھی کہیں تو چل جائے گا, یہ بہتر ہے زبان سے کہہ لینا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کھا پی نہیں سکتے, سو نہیں سکتے, نیاز نہیں کھا سکتے, اب زمزم شریف بھی نہیں پی سکتے. اگر یہ کھانا پینا سامنے آیا تو نہیں کی تھی نیت تو اب کر لیجئے اعتکاف کی نیت کر کے, پھر بھلے آپ کھائیں پئیں. لیکن یہ کہ ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا جبکہ کھانے پینے کے لیے نیت کی ہو. ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. اچھا طریقہ, بہتر طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھائیں پئیں ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 43 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 17ویں شروع ہو گئی. اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17. مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. پن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت جی بارگاہ میں سوال یہ ہے کرو جیز ڈینو سنت ہے, اگر آئے تو اسلام میں ان جی مقدار کرو مقرر کر رہی ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوتی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جہیز عطا فرمایا ہوا. جہیز دینو ساری چیز ہے, جہیز دینا ایک اچھی لفظ سنت بھی استعمال ہوگا اس کے لیے. تو جہیز دینا سنت ہے اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنا تو دینا ہی پڑے گا. اگر بالفرض کسی نے دیا ہی نہیں, والد نے والدہ نے جہیز اپنی بیٹی کو, تب بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن ظاہر سنت ہے, دینا چاہیے اور عرف و رواج سے بھی الگ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مضبوطی سے معاشرے پر یہ اس کا عمل ہے. بالکل جہیز دینا چاہیے, اپنی حیثیت کے مطابق دے, بلا وہ سامنے والے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو دینا پڑے گا, وہ تو باقاعدہ اس میں میٹنگ ہوتی ہے, یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینا پڑے گا. تو یہ مطلب زبردستی کا سودا بعض اوقات مطلب خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ اگر یہ اس لیے مطالبہ کیا اور اس لیے جہیز میں ان کے مطالبے کی آئٹمیں دی گئیں کہ اب ان کو نہیں دیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو تکلیف دیں گے, ہم کو بدنام کریں گے, ہم کو کنجوس بولیں گے, بخیل بولیں گے وغیرہ.
تو اگر یعنی یہ شر سے بچنے کے لیے دیا دینے والوں نے دینا، پھر بھی اگر واقعی شر سے ہی بچنا ہے، بیٹی کو بچانا ہے، گھر نہیں ٹوٹے گھر چلے، تو بہرحال یہ کہ انہوں نے دیا، دینے والے تو گناہ گار نہیں ہیں، لینے والے پھر بھی یعنی کہ گناہ گار ہوں گے یہ چیزیں مانگ کر، کیونکہ جہیز تو دیا ہی بیٹی کو جاتا ہے، وہ بیٹے کو تو دیا ہی نہیں جاتا نا۔ جنہوں نے دیا سسر نے جیسے داماد کے گھر میں بھیجا بیٹی تو جہیز دیا، تو مالک تو اس کی مطلب بیٹی ہے، نہ کہ مطلب اس کا شوہر۔ تو یہ تو اپنے لیے چیزیں مانگتے ہیں، یعنی یہ دے دو تو فریج دے دو تو ٹی وی سیٹ دے دو تو فلاں دے دو، تو یہ نہیں مانگنا چاہیے، شادیوں میں مانگتے ہیں اس طرح۔ ہاں بیٹی اپنے باپ کے سامنے اگر کوئی ضد کرتی ہے تو باپ بیٹی کا معاملہ، وہ اس پہ کیا حکم لگے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ویسے بیٹی کو بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی جیسے مدنی پھول مل جائیں کہ اسے بھی والد صاحب کو کس طرح کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اگر اس پر سسرال میں کوئی سا پریشر نہیں ہے تو پھر یہ بھی اپنے والد صاحب پر بعض اوقات پریشر نہ ڈالے، ورنہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی پوزیشن نہیں ہوتی لیکن بیٹی کو شاید اس میں سمجھ آتی ہے نہیں آتی، واللہ علم، تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب پھر تھوڑا سا وہ اخلاقی طور پر پریشر میں آ جاتے ہیں۔ بیٹی بھی اگر تھوڑا نارمل رہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہو اب کہیں؟ وہ نہیں، آپ کی بات واجبی ہے، والد یہ عام طور پہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ماں کی رازدار ہوتی ہیں۔ جی، ماں نے کتنا گولڈ اکٹھا کیا ہے اور جانے میں کتنا ٹائم رہ گیا، ماں کا یہ اندازہ ہوتا ہے بعض اوقات، سمجھے؟ تو جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ اس طرح، تو اس لیے میں نے کہا اس پر حکم کیا لگے گا موقع کی مناسبت سے۔ اب اگر بیٹی دل آزار انداز اختیار کرتی ہے، اب گناہ کا ترتب بھی ہوگا، تو مان ہوتا ہے نا، بچے ضد کرتے ہیں تو ہر صورت میں بچے کو تھوڑی بولیں گے کہ یہ ماں باپ سے مطلب یعنی کوئی چیز مانگے بھی نہیں۔ جی، جیسے ہمارے بعض اجلہ علماء نے، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس کی یہ بیان بھی کیا کہ سنت ہے اور کیا کیا دینا سنت ہے، لیکن ساتھ میں لعنت کا لفظ بھی استعمال ہوا، بعض نے اس کو استعمال کیا، اور اس کی وجہ وہی کہ بعض اوقات یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ والدین کے لیے بوجھ کا سبب بن جاتا ہے، یعنی ایسا رواج بن جاتا ہے کہ اب اتنی تعداد کا جہیز دینا ہے تو اس کے لیے چاہے نعوذ باللہ سودی قرضہ اٹھانا پڑے، چاہے اور قرضے لینا پڑے، تو اب یہ باپ اس وجہ سے بوجھ کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ پھر رسم در رسم اس طرح چلتی ہے کہ جس کے نظارے یہ ہوتے ہیں کہ بچیاں یہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، تو اس بنیاد پر یہ اس جہیز کی رسم کی ہمارے بعض ائمہ نے مذمت کی، جس کو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لعنت مطلقاً کہتے ہیں، لیکن یہ لعنت اس طرح نہیں ہے، وہی تفصیل ہے کہ جو آپ نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کچھ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، لیکن وہ وہی کہ جس سے بوجھ نہ پڑے۔ وہ مطالبہ جو کرتے ہیں وہ جیسے اس کو رشوت کی صورت، علماء نے اس پر لکھا کہ ہم رشتہ دیں گے ہی اسی صورت میں، یا رشتہ قبول ہی صورت میں کریں گے، رخصت اسی صورت میں لے کے جائیں گے کہ آپ اتنی رقم ہمیں دیں یا فلاں چیز ہمیں دیں، تو وہ تو رشوت کی صورت ہو جاتی ہے، ورنہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جہیز ہوتا ہی بیٹی کی ملکیت ہے، تو وہ جو چیز بھی دیں گے وہ بیٹی ہی کی ملکیت ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اپنے لیے مطالبہ کریں گے تو وہی رشوت کی صورت بن جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر نہ ملے ہمارے یہاں تو پھر وہی صورت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی کہ تان و تشنی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر افراد گھر کے جو استعمال کرتے ہیں جہیز کا سامان، اس میں تو عرف ہے کہ مطلب کرتے ہیں استعمال، لیکن یہ کہ اس کو اٹھا کر بیچ مارے اور کھا جائے یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک وہ بیٹی ہے۔ عرف کے مطابق وہی استعمال کر سکیں گے جس کی اس کو برا نہ لگے، کیونکہ بعض اوقات اس کا وہ بیجا استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بس بیٹی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، اس لیے وہ خاموش ہوتی ہے۔ اور نند کو جانا ہے کہیں تو وہ سونا بھی مانگ لے گی، گولڈ مانگ لے گی، تو بہت ساری بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں وہ بیچاری کی خرد برد ہو جاتی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کریں گے تو گناہ گار ہوگا،
تو عرف منے جو بھی اس وقت معمول ہو، ان دنوں جو رواج ہو یا اس خاندان میں اس گھرانے میں جو رواج پائے جاتے ہوں، تو عرس سے ہٹنا نہیں ہے. اب پلنگ پر بیٹھ گئے یا پلنگ پر کبھی لیٹ بھی گئے، اگرچہ وہ لائی جہیز میں بیٹھی ہے اور طبیعت خراب ہے، سانس لیٹ گئی اور کوئی ناراضی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس طرح کی صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہوتا. باقی اب وہ پورا پلنگ ہی بیچ مارو، اس کے پیسے زیادہ آئیں گے، پھر کوئی سستا والا لا کے ڈال دیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا سا جو سسرال والے جو لوگ ہوتے ہیں جس کا موضوع چل رہا ہے، بس اس میں جیسے پلنگ وغیرہ، تو لیکن جب کاسمیٹکس کا سامان ہو، اس طرح مطلب کوئی جیولری ہو، اسی طرح کپڑے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ عورتوں میں بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ کپڑے میں ہی ہیں تو میرے ہی پہننے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ پہننے والوں کے بھی انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کپڑا واپس جائے گا تو اس حالت میں جائے گا بھی نہیں، اس سوٹ اس حالت میں جائے گی نہیں. طرح چپل، جو سینڈل ہے، جو عورتوں کے جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی تو ہر حوالے سے یہ بات لازم ہے کہ کون سی چیز میں بسا اوقات آدمی کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ مروتاً یا چونکہ وہ گھر میں رہ رہی ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بھابھی کو بھی چاہیے کہ اپنی نندوں کے سامان پر بھی اس طرح کی نظر نہ رکھے، نہ نندے چاہیے کہ وہ بھابھی کے سامان پہ اس طرح کی وہ نظر رکھیں. ہاں، آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی محبت، پھر وہ ایک الگ سے ایک ماحول سا بن جاتا ہے. لیکن جب ایسا ماحول ہی گھر میں نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈ لے کر چلنا یا اس طرح کا وہ مانگنا، پھر نہ دینے کی صورت. مثال کے طور پر آپ نے مانگا بھابھی سے کہ بھابھی یہ چاہیے، بھابھی نے دیا نہیں تھا بھابھی کا دل دینے کا، بھائی نہیں دیا، وہ آپ کو 2-4 دفعہ دے کر دیکھ لیا تھا کہ جو پھر آئٹم کا حال ہوا. اب وہ نہ دینے کی صورت میں پھر جو شام کو یا رات کو جو بھائی آئیں گے، وہ بھائی کے پاس جو بھابھی کی شکایت ہوگی، اور پھر جا کر اپنی ماں کے پاس اور آنر ہوگی کہ دیکھو بھابھی سے 2 چیزیں مانگی، بھابھی نے وہ بھی نہیں دی. اور پھر رات کو آنے کے بعد کہ جب تیرا تھا تو نے دیا تھا. جب شوہر نے اپنی کوئی چیز اپنی بیوی کو تحفے میں دے دی ہے تو اب اس میں بھی آپ کو پھر یہ ایسا کوئی انداز اختیار گھر میں نہیں کرنا چاہیے جس سے پھر شوہر پھر جب جائے تو پھر وہ مطلب آپ کی سنائے آپ کی باتوں سے جا کر پھر وہ گھر میں مغز ماری کرے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی منع کرنے کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں میں پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو تو اس کے بعد پھر ایک الگ ماحول ہوتا ہے. زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ. ممیل سنت کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے اس عنوان پر، ہر بات الحمدللہ مدینہ ہوئی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات آپ نے بہت پیاری جگہ ایک دفعہ فرمائی تھی کہ اگر بھابھی ناک سے کھانا کھائے نا تو نند کو بولنا نہیں چاہیے بھابھی منہ سے کھانا کھانا چاہیے. یہ اتنی مطلب یہ سمجھانے کے لیے اتنا ہے کہ مطلب وہ نہیں، اگر آپ منع کریں گے نا بھابھی ناک سے نہیں کھاؤ تو یہ ایک دفعہ تو ناک میں ڈال کے دیکھے گی ضرور کہ کیوں منع کری ہے یہ. تو یوں مطلب کہ یہ بعض اوقات یہ رشتے اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنے کمپرومائز لیول پر آ جاتے ہیں، سمجھوتے لیول پر آ جاتے ہیں کہ بولنے جیسا رہتا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر فرمائے. چل پہلو جو ہے نا نند کا غالب رہتا ہے. مثال میں نے شاید یہ دی ہوگی کہ نند اگر ناک سے کھائے نا تو بھابھی بولے نہیں کچھ، وہ بھی بولے منہ سے کھاؤ، منہ سے کھایا جاتا ہے. وہ شاید یہ واللہ اعلم، کیونکہ نند غلبہ رہتا ہے نند کا. بھابھی بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے، اور دبا ہوا پہلو ہوتا ہے اس کا. جنرل بات کر رہا ہوں جی ہر جگہ ایسا ہو ضروری نہیں. ضروری جی. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے یہ کہ میرا کام جو ہے سونے کا ہے، اور ہم جب جھاڑو وغیرہ لگاتے تھے چھوٹے چھوٹے جرات وغیرہ جو ہمارے گر جاتے ہیں سونے کے، اچھا کچرا وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت سی چیزیں اسے ہوتی ہیں. تو اچھا بہت سے لوگ خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ بتاؤ یہ مٹی کے پیسے کیا لو، کتنے لوگ کرو گے، آیا یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے؟ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 827. مسئلہ نمبر 25 سونار. سونار کے یہاں کی راکھ خریدی، اگر چاندی کی راکھ ہے اور چاندی سے خریدی، یا سونے کی ہے اور سونے سے خریدی تو ناجائز ہے، کیونکہ معلوم نہیں راکھ میں کتنا سونا یا چاندی ہے. اگر عکس یعنی الٹ کیا، یعنی چاندی کی راکھ کو سونے سے اور سونے کی چاندی سے خریدی تو 2 صورتیں. اگر اس میں سونا چاندی
ظاہر ہے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز. اور جس صورت میں بیع یعنی یہ کاروبار جائز ہے، مشتری یعنی گاہک کو دیکھنے کے بعد اختیار حاصل ہوگا. عام طور پہ ہمارے یہاں تو یہ رقم کے ذریعے خریدی جاتی ہے. اصل میں یہاں جو چیز ہے وہ سونے کو سونے کے بدلے سے خریدنے میں چونکہ کمی بیشی کا اندیشہ ہے تو یہ سود ہو جائے گا. تو رقم کے ذریعے خریدتے ہیں تو اب اس میں یہ چیز تو نہیں رہے گی کہ ایک جنس یعنی ایک طرح کی چیز دوسری چیز سے خرید رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں سونا چاندی ظاہر ہو. اور پھر اس کے بعد جب اس دیکھے گا اس راگ کو کہ اس کے اندر سونا ہے چاندی ہے تو اب بھی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ منع کر سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفیان بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. حوالہ ترمذی شریف جلد 5 پیج نمبر 391 حدیث نمبر 3720. امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. اچھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی آپ نے جو ترمذی شریف کی روایت سنی، وہ محبوب مصطفیٰ سید الاسقیاء عثمان باحیا رضی اللہ عنہ کے جود و سخا پر قربان جائیے کہ آپ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 8 پیج نمبر 395 پر کچھ اس طرح فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کے تحت، خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ 950 کیمل 50 گھوڑے 50 ہارس اور 1000 اشرفیاں، اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو 1000 اشرفیز پیش کی. پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیچ سلطانی.
तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारक सखावत से इबारत है। आपकी सखावत मिसाली सखावत है। आप बहुत सकीम माने जाते हैं और थे भी। हर सहाबी सखी थे, लेकिन इनकी सखावत के भी खूब चर्चे हैं। सखावत के, इनके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया के 18 ज़ुल्हज शरीफ जो है ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत है। आज 17वीं शब है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों हज के मनासिक अदा किए गए। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी कुछ वायरल हुई। एक वीडियो दिखाते हैं और अमीर अहले सुन्नत से सवाल भी यही है कि इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं। अपने अंदाज से रमी जमेरात कर रहे हैं। ये मतलब इस तरह की वीडियोस चलती हैं इन दिनों में, पता नहीं ताज़ा भी होती हैं या पुरानी होती हैं, या देखा देखी दूसरों को भी इसकी तरगीब मिलती है। और अच्छा आखिर में फिर उसने वो यूं इस तरह फेंकने वाले ने नफरत का इजहार किया। अब या तो अगर ये होश में नहीं थे तो वो एक अलग सूरत है, वरना होशो हवास में ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये रमी जमरात, ये जो पत्थर है ना, इस वक्त यहाँ शैतान नहीं है, बराह रास्त शैतान को मारा नहीं जा रहा, बस कि ये एक यादगार है। तो इस तरह लोग हंसते होंगे, कह के बुलंद होते होंगे, मजाक मस्खरी होती होगी। तो सही बात यह है कि ऐसे मौके पर तो अपना जहन उस तरफ ले जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ, कि शैतान ने वो कुर्बानी के राह में रुकावट डाली थी, तो इसलिए वो उसको कंकरियाँ मारी गई थी शैतान को, और उस याद को बाकी रखा गया। क्योंकि हज तो है मतलब अल्लाह वालों की यादों का मजमुआ, वो जहन में रखे। फिर अपने ऊपर मुसल्लत शैतान को कंकरी मारे, अच्छा यानी यूं जहन के मेरे ऊपर जो मुसल्लत शैतान को मार के भगा रहा हूँ उसको। तो ऐसे मौके पर कोई नदामत की सूरत हो, रिक्कत की सूरत हो, फिर दुआ की कबूलियत के ये मकामात हैं, तो ऐसी सूरत में इस तरह का वो शोख अंदाज, मजाक मस्करी वाला अंदाज, तफरीही अंदाज नहीं होना चाहिए, सीरियस अंदाज होना चाहिए। इबादत को इबादत ही रहने दिया जाए, इसको मजाक ना बनाया जाए। जो रमी जिमार है ये इस्लाम के शायर में से भी है, बेशक, और ज़ाहिर है कि जैसा कि आपने इसकी तफसील बयान की कि इबादत भी है और दुआ कबूल होती है इस मौके पर। तो अब ये दिन ब दिन सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया हमारे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है तो नए से नए अंदाज में ये मस्खरिया करते हैं, मजाक करते हैं, और फिर इनके बाद इनकी वीडियो वायरल हो रही होती है। तो एक तो सुन्नत के तो सरी खिलाफ है, सुन्नत जो तरीक़ेकार है वो भी अगर आप इरशाद फरमा दें क्या है। दूसरा, ऐसी वीडियो को अब जो करने वाले हैं उनको समझाना तो आप ही बताएंगे, लेकिन जो वायरल करना है और फिर इसके ऊपर हंसना है, ये कैसा है? जी जी, सुन्नत तो इसका अंदाज तो यही है कि यूं मतलब कंकरी यूं मारी जाएगी कि बगल की सफ़ेदी नज़र आ जाए। अब वो तो बॉलिंग कर रहे थे, ये साहब तो इस तरह घूम रहे थे, और ये पूरा मतलब ड्रामाबाजी जिसको मतलब आम अल्फाज में कहा जाता है। तो ये एक सुन्नत या कई सुन्नतें छूट रही थी इसमें। तो कंकरी ये चुटकी में पकड़नी होती है, ये शहादत की उंगली और अंगूठा की चुटकी बनाकर, और खजूर की गुठली जो होती है उसकी मतलब उसकी तरह की हो वो कंकरी, और उसको यूं मारना है। तो इसमें शैतान की जिल्लत मौजूद है कि इस तरह जैसे कि कहीं हंगामे होते हैं या किसी बादशाह या सदर के खिलाफ लोग हो जाते हैं तो उसका पुतला बनाते हैं, पुतले को जूते का हार पहनाते हैं, जूते मारते हैं, जलाते हैं। तो इससे कि बादशाह तो अपने महल में बैठा होता है,
صدر یا جو بھی ہے وہ تو محفوظ ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تو اس کو ٹینشن، صدمہ ہے نا، اس کو تکلیف، تو یہ بھی شیطان کو ٹھیک ٹھاک صدمہ کہ میری ذلت ہو رہی ہے، مجھے یہ لاکھوں لوگ مار رہے ہیں اس طرح میری اس یادگار کو، تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہی مارنا ہے، اس میں پھر کس طرح پلٹنا ہے، کس طرف رائٹ ٹرن کرنا، یہ سارا کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہو ان سنتوں کے مطابق کرنا ہے، اور جا کر پھر دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے میں کس طرح ہاتھ رکھنے، وہ سارا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس میں کئی سنتیں ہیں، کئی مستحبات ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں سیدھے ہاتھ کی طرف کعبے کو رکھنا ہے، یہ سارے طریقے ہم کو، یعنی کہ یہ 100 سنتیں ادا کرنی ہے ایک چھلانگ میں، یہ ساری، اور ایک چوکڑی گھومنے میں تھوڑی ادا ہو جائے گی، تو مذاق بن گیا ہے۔ حج مذاق نہیں ہے، اللہ والوں کی اداؤں کا مجموعہ ہے، تو جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اگر جس کے بس میں ہو تو اسی کو سمجھائے ایسا نہ کرے، اور ویڈیو تو چل جاتی ہے، آپ کو ملے تو آپ وہیں اس کو دبا دیا کریں، نہ کہ اس کو بھیجا اور پھر کہوں کی لین دین ہوئی تو کچھ، ہاں بھائی کومنٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ملے، سمجھے، تو یہ دندے نہیں کریں آپ، اللہ کی عبادتوں کو عبادت رہنے دیں، اس کو مذاق نہ بنائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ۔ اس ویڈیو کے کومنٹس بھی میری نظر سے گزرے تھے، جو جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی تھی تو میں نے اس کومنٹس میں دیکھا تھا کہ کئی ایسے کومنٹس تھے جو ایسا آپ نے بھی فرمایا نا، تو اس فعل کی اس کومنٹس میں پذیرائی ہی نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ عبادت ہے، نیکی ہے، اس طرح کے انہوں نے مدد لکھنے والوں نے اس طرح کے کومنٹس لکھے تھے کہ یار یہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر شاید وہاں یہ چیزیں نہیں تھی جو ابھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس کو وائرل نہ کیا جائے، لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں نا تو اس کو وہیں مطلب کہ روک دیں، اور اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے سب میں یار کہاں پر کیا مطلب کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو جائے۔ یہ جواب بھی انشاءاللہ جب وائرل ہوگا تو امید ہے کہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے کافی رہنمائی کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ امیر علیہ سنت سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ نے چند بار یہ فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی سے قبل مختلف تنظیم و انجمن وغیرہ آپ نے بنائی تھیں، کیا دعوت اسلامی کے بعد بھی ایسا کوئی سلسلہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہو؟ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا الحمدللہ میں نے کوئی تنظیم نہیں بنائی اب تک، نہ کبھی مطلب کوئی سیاسی ترکیب کی ہے، نہ تنظیم بنائی ہے، نہ سیاسی کوئی ترکیب کی ہے، نہ کسی سیاسی تنظیم سے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے، نہ کوئی دعوت اسلامی کی ہماری کوئی سیاسی ونگ ہے، ہم لوگ مطلب ہمارا تحریک صلاۃ نماز کی تحریک ہے، مسجد برو تحریک ہے، ہم الحمدللہ نمازوں کی سنتوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں نے تو آج سے نہیں برسوں پہلے اپنی مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دے دیا ہے کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو تو توڑنے کا اعلان مت کرنا، سیاست کا اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ رہے ہیں، دعوت اسلامی خود ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ہمارے یہاں کی سیاستیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یعنی میرا تو ذہن بھی نہیں ہے نا سیاسی، اور ہماری مرکزی مجلس شورا 26-27 افراد ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ایک بھی سیاسی نہیں ہے اس میں، نہ کبھی ان میں سے کسی نے الیکشن لڑا ہے، نہ ان کو کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ سمجھ بھی پڑتی ہو زیادہ سیاست میں۔ تو یہ سیزن آتے ہیں سیاست کی، تھوڑی ہڑاوڑی ہوتی ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارا الحمدللہ سیاست سے نہ کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی تعلق ہوگا اس طرح جو سیاست ہے۔ ہاں یہ تو میں زمانے سے جوانی سے کہہ رہا ہوں کہ جب خلفاء راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بس اپنے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ سیاست تو اب یہ کب آئے گی بتا دوں پتہ آپ کو، امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا تو وہ خلیفہ راشد ہوں گے، اس وقت ہم حیات نہیں ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
मैं आपको मतलब सही बोलता हूँ, आप बिल्कुल अपनी डायरी में लिख लें, डिक्शनरी में नोट कर लें कि कभी भी कोई कहे ना कि दावत इस्लामी ने अंदर से किसी से गठजोड़ कर लिया सियासी या कोई विंग बना दिए, आप खुदा की कसम खाकर उसको रद्द कर देना, इंशाल्लाह आपकी कसम गलत नहीं होगी। मैं इतना ज़्यादा गैर सियासी ज़हन का आदमी हूँ, और हमारी दावत इस्लामी अगर सियासत में जाएगी तो दुनिया भर में काम कैसे करेंगे? एक मुल्क में थोड़ी काम करना है, दुनिया भर में काम करना है हमको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यूँ मतलब हर तरह से भी हम लोग मतलब गैर सियासी लोग हैं, वो खामखा हमको घसीटते हैं, लोग छेड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसा हमको नहीं हमें छेड़ना भी नहीं चाहिए, हमें काम करने देना चाहिए, बल्कि हमारे हाथ मजबूत करें आप कि हम मतलब यानी कि क्राइम दूर करते हैं, गुनाहों का सद्देबाब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हुस्न अखलाक की तरबियत, तरगीब, नेकियों की दावत और मस्जिदें भरने की दावत, मस्जिदें बनाते हैं, नमाजी बढ़ाते हैं और इश्क़ रसूल के भर भर के जाम तकसीम करते हैं, अल्लाह की रहमत से और सुन्नतों के रास्ते पर चलने चलाने की कोशिशें करते हैं। दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमने कभी आज तक हड़ताल की काल दी है, ना कभी हमने कोई धरने किए हैं, ना हमने कोई मतलब हंगामे किए, ना पथराव किए, ना हम क्या करते हैं, आग जलाओ घेराओ, हम तो शुरू से इसकी मुखालफत ही करते कि ये हम लोगों का काम नहीं, हमें नहीं छेड़ा करो। हमारी जो तहरीक है वो तहरीक सलात है, नमाज की तहरीक है, नेकी की दावत की तहरीक है, और हम मतलब इन्हें ये काम करते हैं, हमको ये करना आता है और कुछ आता नहीं होता करना, यूँ समझ लो। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत का पाबंद, सुन्नतों का पाबंद बना दे, और मेरी दावत इस्लामी वालों को सबको इसी अंदाज पर काम करने की नसीहत भी है, वसीयत भी है। मेरे मरने के बाद जो मैंने अर्ज किया है, अगर मेरे हो तो मेरे इस अंदाज पर रहना, वरना आप आगे बढ़ नहीं सकोगे, तरक्की नहीं होगी। इस तरह दावत इस्लामी को इधर से बचाकर, उधर से बचाकर, इस साइड से निकाल कर, उस गली से निकाल कर आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कितने ममालिक में पहुंचाने की सादत मिली है। और ऐसा ना मेरी आंख बंद हो और कुछ का कुछ कर डालो, लेकिन मेरी शुरा पर मुझे मान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मरकजी मस्जिद शुरा मजबूत शीशा पिलाई हुई दीवार है इंशाअल्लाह, और इसको कोई हिला नहीं सकता इंशाअल्लाह। और ये इसी तरीके कार पर, जो कि मेरा पढ़ता बोल ये झीलती है, मैं जो बोलता हूँ बेचारे बोलते हैं, ये हमारा तरीक़ेकार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मरने के बाद तो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो ये कोई ज़रूर कैसे हो सकता है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद ये मेरे सारे तरीक़ेकार को, ये बूढ़ा हो गया था, इसको समझ नहीं आती थी, अब ज़रूरत इसकी, अब ज़रूरत उसकी, ये करके ये मेरी दावत इस्लामी को लपेट के रख दें, ऐसा मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम सब मिलकर दावत इस्लामी को इसी तरीके कार पे लेके चलें, अल्लाह करेगा हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। हम लोग ने मिलकर दावत इस्लामी के लिए 60 खाली जमा करी है, उसमें से एक ऊँट की भी चाल थे। या अल्लाह मेरे बाबा को सेहत अता फरमा, आमीन। या रब्बुल इज्जत मेरे प्यारे बाबा जान को सलामत रखना, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात जन्नती जन्नती, जाने वाले नबी जन्नती जन्नती। थोड़ा अबू सफियान भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती 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 जन्नती। पापा जान ये जो हज से आ रहे, तो हमें इनको ये कहना चाहिए हज मुबारक।
माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों बच्चियों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। हज से जो आया उसको हज मुबारक कहना चाहिए, ये सवाल हुआ। बिल्कुल कहना चाहिए, जायज़ है, कह सकते हैं, और रवाज भी है इसका। ना हज मुबारक, ना हज आपका बरकत वाला हो, कबूलियत की एक ये दुआ है। अलबत्ता ये कि वो अशार हैं इस तरह के, मुबारकबाद देते हो मुझे हज्जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ। यानी खुशी के अंदाज में दिया हज मुबारक हो, और मैं तो मदीने के गम में रंजीदा हूँ। तो अगर कोई वाकई ऐसा रंजीदा हो, शेर की हद तक नहीं, कल्बी तौर पर रंजीदा हो, तो फिर उसको सीरियस अंदाज में दुआ दी जाए, अल्लाह आपका हज कबूल करे, आपको मदीने की हाज़िरी आपकी कबूल हो, और बार बार अल्लाह आपको मदीने की ज़ियारत नसीब करे। है ये भी मुबारकबादी ही का एक अल्फाज में थोड़ा फ़र्क है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जनरली यही होता है कि जो वापसी जिनकी होती है वो अंदाज जिसका आप अभी फरमा रहे हैं, ऐसा देखने का कम ही मिलता है कि आदमी बिल्कुल एक रंजीदा और उदास और गम में डूबा हुआ। लेकिन जनरली जो आवाम आती है तो वो शायद इस तरह, मतलब कि जिसका आपको एक शेर है ना कि अरे ज़ाहिर मदीना तो खुशी से हंस रहा है, दिल गम ज़दा जो लाता तो कुछ और बात होती। तो ये है। वैसे एक हाजी आया था हज से, किसी ने वाकया सुना था मुझे, उसके आंखों पर उसने पट्टी बांधी हुई थी। मैं जब वतन आ गया पाकिस्तान, लोग सबने आंखों में कोई तकलीफ होगी उसको, तो फिर जब ये कोई मौका हुआ वुजू के लिए बैठा तो पट्टी हटाई, मुंह धोया, फिर बांध ली। अब लोग चौंके का मसला क्या है, इसको बोला क्या मसला है, ये पट्टी काहे को बांधी है। उसने हिला दिया यार, उसने कहा कि मैं मदीना देख कर आया हूँ, अब मुझे यहाँ कुछ देखना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने पट्टी बांध दी। अब ये सब तो कोई होगा ना करोड़ों अरबों खरबों में। सहराए मदीना के जब देख लिए जलवे, सहराए मदीना के जब देख लिए जलवे, गुलशन के नजारे सब बेकार नजर आए, गुलशन के नजारे सब बेकार नजर आए। अब ये इश्क व मस्ती की बातें, जैसा जिसका रंग। आला हज़रत का भी शेर है, जब से आँखों में समाई है मदीने की बहार, नज़र आते हैं ख़ज़ां दीदा गुलिस्तां हमको। हाय हाय, जब से मदीने शरीफ की बहार देखी है मैंने, बस वो नज़र में समा गई है। अब ये दुनिया के बागात, अपने वतन के बागो बहार, ये जो भी है, इनमें सब में मुझे तो ख़ज़ां ही नज़र आ रहे हैं। ख़ज़ां माने पतझड़ जो होती है ना, वीरान वीरान ये बाग बाज़ाहिर खुशनुमा, लेकिन मुझे वीरान नज़र आ रहे हैं। मैंने मदीने की बहार देखी, तो मदीने की जब बहार देखी तो अब दुनिया की कोई बहार मेरी आंखों में जचती नहीं है। वो क्यों ना हो, वो है ना फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। कि मैं अब ये यहाँ के बागात के, अपने वतन के बागों के फूल क्या देखूं, अब मेरी आंखों में तो मदीने के कांटे बस गए। मदीने के कांटों में जो हुस्न है वो हमारे यहाँ के फूलों में नहीं है। तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, देखो कि चमन वालों जब अहद ख़ज़ां आया। सुभान अल्लाह, मदीना सदा बहार है। माशा, मदीना 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 ना देखा तो कुछ भी ना देखा। में कैसे समाएंगे फूल जन्नत
नजर में कैसे समाए के फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान हरा भरा कैसे हो जाए और ये रोड के दोनों तरफ हरियाली हो जाए, हमारे अवाम शहरी का इसमें क्या फ़राइज़ हैं? माशाअल्लाह, अपने दावत इस्लामी की जो FGRF शोबा जो है, ये तो शजरकारी की मुहिम चलाए हुए है और वक्तन फ़वक्तन इसकी कारकर्दगी भी मदनी चैनल पर बयान की जाती है, सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है और काफ़ी शजरकारी अल्हम्दुलिल्लाह हुई और हो रही है और इंशाअल्लाह जारी रहेगी। इंशाअल्लाह 1 अगस्त को यौम शजरकारी या 1 अगस्त को यौम शजरकारी दावत इस्लामी की तरफ से FGRF की तरफ से मनाया जा रहा है और उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ शोबाजात के मदरी मशवरे हो चुके हैं। हमारे मजलिस जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, जहाँ जहाँ ऐसे हमारे मदारिस हैं जहाँ हम अपने दरख्त लगा सकते हैं वहाँ, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों में हमारे राब्ते हो चुके हैं और जहाँ पाकिस्तान भर के दुनिया भर के नाजरीन सुन रहे हैं, दावत इस्लामी या FGRF वो तो अपने हिस्से का चिराग जलाएगी। अगर हर पाकिस्तानी एक एक पौधा भी लगा दे तो 22 करोड़ पौधे जो हैं वो इंशाल्लाह लग जाएंगे और अल्लाह ने चाहा हमारा मुल्क सरसब्ज़ व शादाब होने की तरफ और आगे बढ़ जाएगा। क्लाइमेट डिसऑर्डर हमारे सामने है, गर्मी पड़ी तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़, बारिश होती है तो वो रुकती नहीं, सैलाब आ जाते हैं और सर्दियों में सर्दी बढ़ रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जब जो इस चीज़ के माहिरीन हैं बताते हैं कि इस क्लाइमेट के डिसऑर्डर को कवर करने का एक तरीका ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी है, तो FGRF का इसमें साथ दें, तमाम अहले वतन इसमें शजरकारी करें। बल्कि अब तो कई दुनिया के मुल्कों में जहाँ जहाँ शजरकारी का वक्त आता है हम वहाँ भी तरगीब देते हैं कि अपने अपने मुल्कों में पौधे लगाएँ। तो मैं क़िबला अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा, अब कुछ ही दिन रह गए तो 1 अगस्त को बिलखुसूस और 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि हर साल 2 मौसम आते हैं जब हम पौधे लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1 अगस्त से लेकर अल्लाह ने चाहा 1 अगस्त से लेकर इंशाल्लाह हम यौम दावत इस्लामी तक हम इंशाल्लाह ये शजरकारी मुहिम जारी रखेंगे और दुनिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ इलाकों में ये शजरकारी होगी। तो मैं मेरे लिसरे से गुजारिश भी करूँगा कि कुछ मज़ीद तरगीबी मदनी फूल भी इरशाद फरमा दें और जो पौधे लगाएँ और सिर्फ पौधे लगा कर ना छोड़ दें। हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, तो आप इस पर दुआ भी दे दें इंशाल्लाह कि उस पौधे का ख्याल रखें। इस बार इंशाल्लाह हम यौम शजरकारी पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी इंशाल्लाह जारी करेंगे। जो पिछले साल हमने पौधे लगाए थे उसमें कितने पौधे ऐसे हैं जो माशाल्लाह अब दरख्त बनने की तरफ पहुँच चुके हैं, उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसके लिए माली रखे गए हैं, उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ बाँटी गई हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह खासा है दावत इस्लामी के शोबे FGRF का कि हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। और इस बार भी इंशाल्लाह लाखों लाख पौधे हम लगाएंगे। लेकिन अगर तमाम अहले वतन इस जिम्मेदारी को निभा लें तो सुभान अल्लाह बहुत सारे पौधे लग जाएंगे और हमारा वतन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा। माशाअल्लाह। ये यौम दावत इस्लामी कब होता है? यौम दावत इस्लामी 2 सितंबर होगा और 1 अगस्त यौम शजरकारी होगा। तो इंशाल्लाह ये पूरा महीना इंशाल्लाह हम शजरकारी करेंगे। और आज़ादी के दिन यौम आज़ादी भी इसी दरमियान आएगा। तो पाकिस्तान को यकीनन लोग सब परचम लगाते हैं, तो सब पौधे लगा के यौम आज़ादी भी बनाया जा सकता है। वतन को सरसब्ज़ कर देंगे इंशाल्लाह। सब्ज़ परचम भी लगाएं, सब परचम भी लगाएं और ये भी पौधे भी लगाएं लगाएं, इंशाल्लाह, दोनों लगाएं, इंशाल्लाह लगाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं, खुद अपना इसमें फ़ायदा है और देखने में भी आँखों को भाता है। अगर घर में या नीचे कंपाउंड में पौधे हों मज़ा आता है। लोग अब प्लास्टिक के रखते हैं, अल्लाह के बंदे, प्लास्टिक से कोई फ़ायदा नहीं है, ओनली शो पीस। देखो ओरिजिनल जो पौधे होते हैं तो ज़ाहिर है कि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पौधा लगाते वक्त क्या नीयत की जाए कि हमें सवाब भी मिले? अल्लाह की रज़ा के लिए इसको लगा सकते हैं या नहीं, यूँ कि इससे मतलब सेहत बख्श हवा खारिज होगी और मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो इबादत पर क़ुव्वत हासिल करूँगा और दूसरे लोगों को इसके ज़रिए मैं राहत पहुँचाऊँगा।
راحت تو پہنچتی ہے. پھر یہ کہ اس کو دیکھنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے. سبزے کو دیکھ کر نظر تیز ہوتی ہے. نظر کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے ایک خوبصورتی بھی آتی ہے. فضا خوشگوار ہوتی ہے اور طبیعت میں بھی اس میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. بعض ہاسپٹلوں میں اس طرح کے شعبے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں مخصوص مریضوں کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں مطلب ہریالیاں ہوتی ہیں. آپ کو زیادہ معلومات ہوگی. اسی لیے کہ وہ اس سے اس مریض کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو مریض ہے اس کے لیے بھی مفید ہے اور جو مریض نہیں ہے اس کو مرض سے حفاظت کے لیے بھی یہ درخت اور پودے مفید ہیں. سب کے لیے فائدہ. جانوروں کے لیے الگ فائدہ. ان کے مکان بن جاتا. ہم کو تو بڑے بڑے پلازے پورے نہیں ہوتے. ان کو کسی درخت پر اتنا تک گھونسلہ بن جائے. ان کا محل ہے یہ عالی شان محل. تو کئی محل آپ کے درخت پر بن جائیں گے اللہ کی اس مخلوق کے, پرندوں کے, اور پتہ نہیں کتنی قسم کے کیڑے مکوڑے اس میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو بے ضرر ہوتے ہیں, ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے. تو اس طرح مطلب ہے کہ درختوں کا اگر کوئی عقل سے سوچے تو سائیڈ ایفیکٹ کیا, فائدے ہی فائدے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو 1 اگست انشاءاللہ 2022 کو جو یہ مہم چل رہی ہے 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی تک خصوصیت کے ساتھ, اس میں ہم سب کو اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. اور 22 کروڑ عوام پاکستان کے اگر پر ہیڈ ایک پودا لگے تو 22 کروڑ پودے ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اب اس ساروں کو تو ہم لگوانے سے رہے. یہ اگر ہم سب نیت کر لیں کہ ہم اتنے پودے لگائیں گے تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے 25 پودے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ بھی ہمت کریں حاضرین, یعنی خود لگائیں یا کسی کو تیار کر لیں کہ وہ لگا دے. اور پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی نیت کرنے والا. یہ 25 تو میں نے اپنی کم از کم حیثیت سے بتایا. باقی آپ 125 بھی لگا سکتے ہیں, اس کی بھی چھوٹ ہے. آپ کو 2500 بھی لگوا سکتے ہیں, 25,000 بھی لگوا سکتے ہیں. اور جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ. کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس جگہ نہیں ہے پودا لگانے کی, تو آپ ہمیں رقم دے دیں, انشاءاللہ ہم بھی پودا لگا دیں گے. دعوت اسلامی کو اس وقت ہمارا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے جو ہم نے اگست کے اندر شجرکاری کرنی ہے. تو آپ کا حصہ سرسبز پاکستان بنانے کے لیے آپ ہم سے تعاون کریں. اس میں زکوٰۃ کی رقم نہ دیں تو انشاءاللہ ہم بھی پودے لگا رہے ہیں, پودے خرید بھی رہے ہیں. ابھی کئی نرسریوں سے ہم نے رابطہ بھی کر لیا ہے. بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کئی نرسریوں والے بھی ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں, اگر وہ بھی ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ میں یا فری میں پودے دیں گے تو ہم زیادہ پودے لگا دیں گے. پودا لگاتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے, صرف پودا ایسی جگہ نہ لگائیں کہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو. ہم نے پودا وہیں لگانا ہے جہاں باقاعدہ پانی کا انتظام ہو اور اس کا ہم بعد میں خیال بھی رکھ سکیں. پودا کون سا لگانا ہے اس کی تفصیلات بھی ہم انشاءاللہ اس ویب سائٹ پہ مزید دوبارہ جاری کر دیں گے, اور اللہ نے چاہا تو اگلے مدنی مذاکرے میں مزید اس کی تفصیل یا ویڈیو ہم آپ کو بتا دیں گے. ہماری اس ویب سائٹ پر فیس بک پیج پر بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ ہر علاقے کے الگ پودے ہوتے ہیں, ہر صوبے کے ہر علاقے کے الگ پودے ہوتے ہیں جو وہاں اچھی طریقے سے چلتے ہیں. تو نرسری والوں سے بھی رابطہ کر لیں, ہم سے بھی رابطہ کر لیں, انشاءاللہ گائیڈ لائن بھی آپ کو دے دی جائے گی. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دارالمدینہ, ان شعبہ جات کے ذمہ داران سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ زبردست طریقے سے اللہ نے چاہا تو شجرکاری مہم ہوگی ماشاءاللہ. اچھا آپ ایسا کریں کہ اس کا ایک اندازہ بھی بتا دیں کہ کتنا ہوگا. ایک جیسے 25 پودے میں نے کہ تقریباً جگہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے, جی میں نے بھی آپ لوگوں کو دینے FGRF کو انشاءاللہ. تقریباً 100 روپے کا پودا اور اس کی لگائی شامل ہو جاتی ہے. صرف 2500 روپے؟ جی ایسا ہی ہے. پھر میری طرف سے 63. سبحان اللہ, انشاءاللہ. میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے نا یار, دے دے گا یہ. 7200 کر لیں یا 7200 92 کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد کا, تو میری طرف سے انشاءاللہ 9200. سبحان اللہ. 92 پودے, 92 پودے نا. 9200 نکل گئے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا مطلب مجھ سے محبت آپ کی طرف سے لگ جائیں گے میرے الفاظ کا اعلان کر دے. ہو گئے انشاءاللہ, آپ کی طرف سے 9200 پودے ہو گئے انشاءاللہ. وہ 92 تو انشاءاللہ وہ ہم پیش کریں گے ہی انشاءاللہ. یہ آج ہی رضا پیمنٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ایک میسج بھی آیا ہے, فون بھی آیا ہے کہ یہ باپا کی طرف سے جو پودے لگے ہیں اگر قبول فرما لیں. ہمارا تو 92 کا ہو گیا, اب مزید جو دے رہے ہیں میری ماں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, والد صاحب کے سیدی قطب مدینہ میرے آقا میرے مرشد کے نام پر دے دیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے.
सरकार आला हज़रत के, मेरे मुर्शिद गौस पाक के, और इस तरह बुजुर्गों के नाम पर इसाले सवाब के लिए भी दे सकते हैं। सवाब अपना कहीं भी नहीं जाएगा, तो जितना दे इतना कम है यार। बहुत जगह है पौधे लगाने की, हर जामिया को, हर जामियातुल मदीना को, हर मदरसतुल मदीना को जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ सब्जा जार बना दो। मुझे ये जो जिम्मेदारान अपने अपने पैगामात भेज रहे हैं कि हम इतने लगाएंगे नियत करते हैं, तो देखिए अमीर सुन्नत ने माशाअल्लाह हमें ये तरकीब दी कि 92 पौधे मैं लगाऊंगा और हम पैसे देंगे। अपनी जेब से तरकीब करनी है इसमें दावत इस्लामी के लिए। ये जो ऐसा नहीं करना कि आपने चंदे से या डोनेशन से तरकीब बनाने, अपने जेब से करें तो इंशाअल्लाह इसका इंशाअल्लाह तो दुआ अगर दे दें पौधा लगाने वालों के लिए, इस पर कोशिश करने वालों के लिए। और इंशाअल्लाह 1 अगस्त को मदनी चैनल पर स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी, जो 1 अगस्त को इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी, जिसमें पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पौधे लगाए जा रहे होंगे उसके मनाजिर भी हम दिखाएंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह जो प्लांटेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ अल्लाह ने चाहा तो होंगे, हमें इंशाअल्लाह तरबियत भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने भी 92 पौधों की नियत की है, 92 इंशाअल्लाह 92 पौधे अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह हम दे देंगे, कर लीजिए। ये मुफ्ती हसन साहब भी ऐलान कर रहे हैं 92 पौधों के, मुफ्ती सज्जाद साहब भी ऐलान फरमा रहे हैं 92 पौधे इनकी तरफ से भी इंशाअल्लाह। आपकी ज़बान मुबारक से निकला था हाजी उबैद रजा भी अपनी तरफ से, 92 तो मेरा है, 92 इनकी तरफ से। आपकी मुबारक ज़बान से 9200 निकला था, तो 9200 पौधे इंशाअल्लाह मेरी तरफ से इंशाअल्लाह। उसमें आपके वालिदैन और आपके मरहूमीन जितने भी, उनका भी सारे सवाब की नियत होगी इंशाअल्लाह। जामियातुल मदीना कराची से भी मैसेज आया कि जामियातुल मदीना कराची से भी हमारे सैयद साजिद शाह साहब का कि इंशाअल्लाह 9200 पौधे लगाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। या अल्लाह पाक FGRF की जो मुहिम है शजरकारी की, इसमें जो दामे दिरम कदम सुखन हिस्सा ले, दूसरों को भी तरगीब दे, अपने पल्ले से भी अपनी हैसियत के मुताबिक लगवाए। या अल्लाह पाक इसकी जिंदगी को बागो बहार कर दे, आमीन, इसकी कब्र बागो बहार हो जाए, कब्र जन्नत का बाग बन जाए, आमीन, आमीन। रहमत का नुज़ूल होता रहे, और इसे या अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमा कर बाग़े जन्नत में महबूब के कदमों में जगह नसीब फरमा। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। हमारे पाकिस्तान भर के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो शोबा तालीम हमारा शोबा है, उनके निगरान का भी मैसेज आया, और माशाअल्लाह ये कश्मीर और दीगर मकामात पर काफ़िलों के लिए भी 12 दिन और 1 माह के काफ़िले आज रात से रवाना होना शुरू हुए। कल इनका इज्तिमा भी है, तो इन्होंने नीयत की कि 26,000 पौधे मुल्क भर में इंशाअल्लाह उल करीम हमारा शोबा तालीम के तहत लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए इस्लाम ने 313 पौधों की नियत की माशाअल्लाह जी। सुन्नत से बारगाह में ये अर्ज है कि नमाजों के हवाले से इरशाद हमारे जगह कि अक्सर जोहर की नमाज में 10 रकातें, असर में 4 रकातें, मगरिब में 5 रकातें और ईशा में 9 रकातें पड़ी जाती है, और आइमा क़याम को भी देखा जा रहा है। तो बराए करम इस सवाल से मदनी फूल इरशाद नमाज दीजिए। इसमें असर से पहले जो सुन्नत पढ़ी जाती है सुन्नत क़ब्लिया, ये भी सुन्नत है, पढ़नी चाहिए। सुन्नत गैर मुक़द्दा है, पढ़ना चाहिए इसको, इसके अपने फ़ज़ाइल हैं। और 2 नफलें जो पढ़ी जाती हैं ज़ोहर में, आखिरी में 2 नफलें, ये भी पढ़ना कार सवाब है, क्योंकि ये हदीसों में जिन नवाफिल का बयान आ गया ना, तो ये हम अपनी तरफ से नवाफिल पढ़ें वो भी सही है, अगर कोई उसमें वक्त मुमानत वगैरह ना हो। लेकिन जो हदीसों में इसको मनसूस, यानी कि जो हदीसों में आ गया ना जिसकी फजीलत, वो ज़्यादा फजीलत वाले होते हैं, जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हमें तरगीब इरशाद फरमाई, तो उसकी अपनी फजीलत है। नहीं हम अपनी तरफ से कोई कर लें और आका फरमाए कि ये करो, दोनों में फ़र्क तो है ना। ये हदीस, ये जो नफलें जो है ना नमाजों में जो मखसूस, ये हदीसों से मनसूस है, हदीसों में इनके आए हुए बयान।
तो ये पढ़ने चाहिए। इस तरह मगरिब के बाद 3 फ़र्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल कम अज़ कम पढ़ ले आदमी, और 4 पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है कि ये फिर अवाबिन हो जाएगी, तौबा करने वालों की नमाज, इसके अपने फ़ज़ाइल हैं। इस तरह ईशा में पहले जो सुन्नतें, सुन्नत क़बलिया बोलते हैं, सुन्नत गैर मुक्कदा है, ये भी पढ़नी चाहिए, इसके भी पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं। इस तरह वो 2 सुन्नतों के बाद 2 नफल, वितर के बाद 2 नफल, ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो आदमी पढ़े। गप शप में इतना वक्त निकल जाता है कि वो मरने के बाद बस एहसास होगा कि मरने के बाद किसी, ये इस तरह के वाक़यात हैं बुज़ुर्गों के कि मरने के बाद 2 रकात नमाज, ये मरने वाले के लिए दुनिया और माफिया, दुनिया और इसमें जो कुछ है इससे बढ़कर अहम 2 रकात होती है कि अगर इनको इजाज़त मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है इजाज़त, ठीक है ना। तो ये अहमियत होती है मरने के बाद। अब भी हमको पता नहीं चलता, हम मतलब यानी कि बिल्कुल ही कदर नहीं कर पा रहे। काश हम नमाजों के कदरदान बन जाए। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुझे जन्नत और 2 रकात नमाज में से किसी एक का इख्तियार मिले तो मैं 2 रकात इख्तियार कर लूँगा, इसलिए कि 2 रकातों में अल्लाह पाक की रज़ा यानी खुशनुदी है, जबकि जन्नत में मेरी अपनी रज़ा यानी खुशी है। हवाला मुकाशफतुल कुलूब उर्दू, पेज नंबर 451। ये फैज़ान नमाज में है। ये बुजुर्गों की सोचें अब किताबों में रह गई। अब हम लोग तो इतने सुस्त हो कि फ़र्ज नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। कहाँ पढ़ी जाती है? जो पढ़ता है वो जमात से कहाँ पढ़ता है? जो जमात से पढ़ता है पूरी जमात से तकबीर उला से पहली सफ़ का कहाँ हिर्स कहाँ रही? अब आराम आराम से आना है जाना है, कुछ मिली तो ठीक, सलाम फिर गया, भाग भाग कर गए, सलाम फिर गया, कोई अफसोस नहीं, कोई एहसास नहीं, कुछ भी नहीं। जमात चली गई तो आँख खुली नहीं खुली, फजर में कज़ा हो गई नमाज, कोई परवाह नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई झटका तक नहीं लगता कि ओह मेरी नमाज कज़ा हो गई, मेरी जमात निकल गई, कुछ पता ही नहीं है। ये नमाजियों का हाल है। तो जो बेनमाजी हो तो उसको तो कुछ होश ही नहीं है। अब दुनिया में मस्त लगे पड़े। अल्लाह हम सबको नमाजों का शौक़ अता फरमाए। एक सवाल इस तरह आया है कि गर्मी भी बहुत है और लाइटें भी जा रही हैं, तो नींद पूरी नहीं होती और नींद में काफ़ी परेशानी रहती है, तो फजर की नमाज में आँख नहीं खुल पाती, नमाज का मसला हो जाता है, तो क्या करें? मैं थोड़ा इस सवाल को मज़ीद आगे लेके जा रहा हूँ। एक तो इस तरह, और अगर ड्यूटी के तौर पे भी होता है कि बाद औक़ात नींद पूरी नहीं हुई होती, तो फिर ड्यूटी के टाइम में भी आदमी नींद के भी झोंके खाता रहता है, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई हुई होती बिजली ना होने की वजह से, गर्मी की वजह से। तो इन दोनों सूरतों में आप क्या हिदायत फरमाएंगे? असल एहसास होना चाहिए। मैं सन 80 में मीना शरीफ में था। नमाज फजर, अब रात भर थकन, फिर मेरे पास कोई खैमा नहीं था, मैं मतलब आज़ाद था बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूं? मैंने बाज़ जो भी हाजी थे उनसे कह दिया था यार मैं लेटता हूँ, आप मेरे को फजर के लिए उठा देना था। अब वहाँ कर रहे थे सब, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ा। मैं तो उठ के बैठ गया। फिर खैर मैंने फजर तो पढ़ ली। अब दूसरा दिन आया, मीना की रातें, दूसरी रात आई। मैंने बोला यार ये इधर कोई काबिल एतमाद तो ही नहीं, मेरे को उठाता कोई नहीं है। मैंने क्या किया, अब पानी की बड़ी किल्लत उन दिनों, सन 80 की बात कर रहा हूँ। अब मैंने पानी की बोतल एक सुतून से टेक लगा के मैं बैठ गया, क्योंकि मैं बैठूंगा तो मुझे गहरी नींद नहीं आएगी, आँख खुल जाएगी। अगर नींद आ भी गई तो मैं बैठा रहा रात को, अपना पानी का बोतल के वैसे वजू करूंगा, पीछे छुपा दिया, समझे। अब वो फजर का वक्त आ गया, थोड़ा कुछ लोग चेल फिल हो जाती है, अंदाजा हो जाता है कि फजर का टाइम हो गया है। तो अब फजर का टाइम हो गया, मैंने यूं हाथ डाला, बोतल कच्ची हो गई मेरी, कोई बोतल उठा कर ले गया था।
पानी की बोतल भी नहीं छोड़ी। वो बेचारे को समझ नहीं पड़ी हुई क्यों रखी है, बस वो पराया माल उठाने में कोई आसरा करता नहीं है, ये उठा गए, अकेला गया हुआ था। खैर, तो अब उस वक्त क्या करना, उधर पानी खरीद कर वजू करते थे। वो हम ऐसी जगह पर थे, वो मतलब वो मिनरल वाटर उन दिनों शायद वो रियाल या 1.5 रियाल की बोतल मिलती थी, अब भूल गया हूँ, इसी तरह थी। और अब भी शायद यही भाव है। अब आप पहले उस वक्त रियाल था 2.25 रुपये का, पाकिस्तानी 2.25 रुपये, 2.25 रुपये लगते थे, 2.25 रुपये। अब शायद वो 54 रुपये का है ना, 56, 50 से ऊपर का है रियाल, समझे। खैर, तो वो हमारा जिस तरह वो ज़रा वज़ू किया होगा, नमाज पढ़ी मैंने, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एहसास ऐसा कि नींद ना आए, टेंशन हो जाए कि यार, हाँ, जहाँ कोई उठाने वाला होता है ना, तो आदमी चलो सोता कि उठा देगा, जबकि इत्मीनान और उठा देता हो। तो घड़ी रखता हूँ मैं, तो अलार्म वगैरह, उन दिनों वो सूरत अपने मोबाइल फ़ोन भी उठा देता है, घंटी बज जाती है इसमें। तो ऐसी कोई भी सूरत निकाले आदमी, नमाज पढ़े। अब अगर आप बताओ कि आपको रात भर नींद नहीं आई है, करवटें ले रहे हैं और सुबह आपकी फ्लाइट भी है, फजर की अजान से पहले पहले आपको एयरपोर्ट पे जाना है, क्या करेंगे? फ्लाइट मिस, नींद बहुत आती है यार, क्या करें यार, नींद आएगी ही नहीं। हवाई जहाज उड़ जाएगा, मुझे लिए बगैर इस खौफ से नींद नहीं आ रही। और नमाज, हज़रत हाफिज़ मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। एक कमरा हो आलीशान, हर तरह की आसाइशें मौजूद हो उसमें, और रात को आपको सोने के लिए दिया जाए, और आपको कहा जाए कि है सब यहाँ आसाइशें, मगर इसमें एक सांप देखा गया था कमरे में, या कहीं छुपा हुआ। क्या ख्याल है आपका? आपको नींद आएगी? उस खूबसूरत हो, हर तरह से वो आरामदेह कमरे में आपको सांप सोने नहीं देगा, सांप का तस्वुर नहीं सोने देगा। तो आपको फजर की नमाज की कोई पढ़ी ही नहीं रहती, पढ़ी ही नहीं होती कि अगर फजर की नमाज जानबूझ के कज़ा की तो जाने कितने सांप लिपट जाएंगे, कितनी आगे मतलब चिपक जाएंगी, कितने बिच्छू डंक मारना शुरू कर देंगे, आपको इसका एहसास नहीं है। एक सांप जिसका कोई एतमाद नहीं है कि वो अब है या नहीं है, या काटेगा या नहीं काटेगा, लेकिन उसका तस्वुर सोने नहीं देता। हवाई जहाज में एक बार वो पता चला था कि सांप चढ़ गया है, अखबारों में आया था, पुरानी बात कर रहा हूँ। वो सारा हवाई जहाज खाली, और जनाब वाला सांप देखा गया होगा, फिर वो सब अंदर को स्प्रे किया, और वो किलर जो होते हैं दवाएं, ये फिर मरा हुआ सांप जब तक नहीं मिला, निकाला नहीं उसको, हवाई जहाज पैसेंजर को बिठाया नहीं। ये वाकया हुआ था, ये अपने पाकिस्तान में शायद हो सकता है कराची का हो। यानी इससे डर लगता है, इस सांप से, जिसको काबू करने के लिए कुछ तरकीब होती है, मुमकिन होती है, आदमी उससे अपना मुकाबला करके बचत की सूरत कर सकता है। लेकिन कब्र के सांप से डर नहीं लगता कि जहाँ बचत की कोई सूरत नहीं है, अगर वो आ गया तो कोई उनके लिए मतलब कोई ऐसी मारने की दवाएं या कुछ भी नहीं है, ना मुकाबला मुमकिन है। उससे अफसोस के कोई एहसास नहीं, उसके डर का। नमाज कज़ा हो रही है, पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। तो बहरहाल लेके बिजली फेल हो जाना तकलीफ दे है, तो कोई शक नहीं, नींद ना आना नमाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन ये क्या है, एहसास हो तो फिर अब पहले बिजली की वजह से नींद नहीं आई, अब नमाज जाने के खौफ से नींद नहीं आई। बिल्कुल, यानी कि जिसको एहसास हुआ उसको नींद नहीं आई, सही एहसास हो। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह पाक हिदायत दे, तौफीक दे नमाजों की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं पांचों नमाज़ें पढ़ूंगा जमात में, पांचों नमाज़ें पढ़ूं
مجھ کو بچایا الہی. کیا ہوا عبد الغنی بھائی، سر کیوں کھجا رہے ہیں؟ شہزاد بھائی عبد الرحمان کو بولا تھا کہ جب کام سے جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے کے ٹھوکنا نہیں، تو اس نے وہی پیچھے سے آواز دے کے ٹھوک دیا. پیچھے سے آواز لگا دی تو؟ شہزاد بھائی اکثر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی آواز دے کے ٹھوکتے ہیں تو ہمارے ساتھ اکثر برا ہو جاتا ہے. مطلب اس کو بھی کچھ کام ہوگا نا، جب تو آپ کو پیچھے سے آواز لگائی. تو وہ فرنٹ پہ آگے بات کر لیں، کوئی اس نے پیچھے سے آواز دے کے آواز نہیں، وہ ایک ٹھوک لگ جاتی ہے، آواز نہیں دینا چاہیے پیچھے سے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ بلا ضرورت پیچھے سے آواز لگانے سے اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا، اور اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہو سکتا ہے. اور البتہ یہاں کچھ اور بدشگونی والا معاملہ ہے. بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ پیچھے سے آواز لگانے میں کوئی اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے جو یہ سر کھجانے والے صاحب کا جو ہم کو بتایا گیا کہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں، اگر دروازے سے باہر نکل رہا ہے، کسی کو کام ہے تو پہلے اس کے آگے جائے، پھر آ کے اس کو کام بتائے، یوں کرے گا موقع کی مناسبت سے. یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اگر اس کو کہا جائے آواز لگائے گا تو ورنہ تو کار نکل جائے گی آگے، بھاگ کر اگر آگے آئے گا تو گاڑی لگ جائے گی. تو موقع کی مناسبت سے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں زحمت ہوتی ہے، جیسے ابھی کوئی آئے گا پیچھے میرے تو یوں بار بار کوئی یوں کرے گا تو بات، تو اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ آگے سے آئے موقع کی مناسبت سے. جیسے کہ قبر والوں کو سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ چہرے کے پاس آ کر سلام کرے، ورنہ پیچھے سے مڑ کر ان کو دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے. جیسا موقع، اس طرح بزرگوں کے آداب میں سے بھی یہ کہ اس کو پیچھے سے سلام کرنے کے بجائے سامنے آ کر سلام کرے اور بات کرے. پیچھے سے بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مہمان کے بعد آدمی چائے پیچھے سے لاتا ہے، ادھر وہ چائے، وہ جیسے ہی چائے کے لیے یہ موڑتا ہے نا تو یہ جاتی ہے چائے. تو بہت سارے کام ایسے میں نے دیکھے ہیں جو پیچھے سے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کسی کے اوپر سالن گر جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے. تو کام یوں جیسے سامنے سے آ کر کرنے میں زیادہ وہ موقع کی مناسبت سے بدشگونی نہیں لی جائے. بدشگونی، یہ بھی بدشگونی نہیں ہے. جی جی جی، پیچھے سے کوئی کرے تو پیچھے سے سلام بھی کرے کسی بزرگ کو تو بدشگونی نہیں ہے. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کسی نے پیغام دیا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی، موبائل لیا تو موبائل ہاتھ میں نہیں آیا، گر گیا زمین پر. وہی سامنے بات کر جو بھی بات چل رہی. نکاح کا خطبہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ کھڑے ہو کر. کھڑے ہو کر سنت ہے. میں ایک سوال تو پوچھنا چاہوں گا کہ کسی کمپنی دی مصنوعات جڑی ہے اگر وہ نام تو چل رہی ہے اور اسی وہ نام ہٹا کے کسی اور اپنا کمپنی کا نام اگر لا دیتا جائے اس دے لیبل، تو کیا یہ جائز ہے؟ گناہ ہے، دھوکہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اس طرح کہنا کیسا؟ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دل کی بات نہیں جانتا. اپنے آپ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دل کی بات نہیں جانتا، یہ تو درست ہے. البتہ اللہ پاک نے دل کی بات جاننے کا کسی کو علم دیا یا نہیں، یہ پھر دوسرا ٹاپک ہے. بے شک اللہ پاک نے اپنے مقبولوں کو، نبیوں کی وساطت سے، ان کے ذریعے سے ولیوں کو جن کو چاہتا ہے وہ اس کا اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ دل کی
बात जान लेते हैं, बल्कि शैतान भी तो दिल में वसवसा डाल रहा है, इसका क्या करोगे? आपकी नीयत ठीक है, आज तो बस तहज्जुद पढ़ूंगा, बोला किसी को नहीं है आज तहज्जुद पढ़ूंगा, और पता चला फजर भी कदा कर बैठे। किसने आपको गफलत में डाला? शैतान ने डाला ना। इसका मतलब शैतान को पता चल गया ना कि ये तहज्जुद की नीयत करता है, पढ़ के दिखाए, मैं हूं ना। बहुत सारे तसव्वुरात जो दिल में गलत वसवसा ये दिल में जो डालता है, शैतान ही तो डाल रहा होता है, नेकियों से रोक लेता है, नियतों में खराबियां करवा देता है। तो ये बिल्कुल बाद लोगों को पता नहीं क्या जहन में बैठ जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई दिल की बात जान ही नहीं सकता, कोई सूरत ही नहीं है। तो इस तरह ना किया जाए, ये इसरार जो है गलत है। अल्लाह पाक जिसको चाहे इसका इल्म अता करता है, वो दिल की बात जान लेते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा जो था ना, बड़ा ईमान अफरोज अकीदा। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे यान। यहाँ हमारे दिल ही का तस्करा नहीं है। सरे अर्श पर, उस आसमान अर्श के ऊपर आपकी गुजर है, आपको अल्लाह ने इसका भी इल्म दिया। और दिल फर्श, दिल के जमीन के अंदर भी जो कुछ है इसका भी अल्लाह पाक ने आपको इल्म अता किया। मलकूत तो मुल्क में कोई, दुनिया में जो भी मखलूक है, जितनी आबादियां हैं, जो कुछ है, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे यहाँ नहीं, जाहिर नहीं। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह पाक ने सारा कुछ आपके लिए रोशन कर दिया, आप देख रहे हैं। तबरानी कबीर में और बाजार इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अनुमा से रावी कहते हैं, मैं मस्जिद मिना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक अंसारी और एक सक़फ़ी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, हम कुछ पूछने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं बता दूं कि क्या पूछने हाजिर हुए हो, और अगर चाहो तो मैं कुछ ना कहूं, तुम ही सवाल करो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें बता दीजिए। इरशाद फरमाया, तू इसलिए हाजिर हुआ है कि घर से निकलकर बैतुल हराम के कस्द से जाने को दरियाफ्त करे, घर से निकलकर मस्जिद हराम के इरादे से जाने के बारे में पूछे, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, सवाब का भी तू पूछे, और तवाफ के बाद 2 रकातें पढ़ने को, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और सफ़ा मरवा के दरमियान सई को, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और अरफे की शाम के वकूफ़ को, और तेरे लिए इसमें क्या सवाब है, और जिमार की रमी को, और इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और कुर्बानी करने को, और इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और इसके साथ तवाफ़ इफ़ाज़ा न तवाफ़ ज़ियारत को, यानी कि हज की तफसीलात तुम मुझे पूछने आए हो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोले इससे पहले उसको बता दिया। अगर ये दिल की बात जानना नहीं, फिर दिल की बात जानना किसको बोलते हैं। जब मजीद आगे है, उस शख्स ने अर्ज़ की, कसम है उस ज़ात की जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा, इसीलिए हाजिर हुआ था कि इन बातों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करूं, पूछूं। जो आपने फरमाया वो दुरुस्त फरमाया, मैं इन्हीं सवालात के लिए हाजिर हुआ था। इरशाद फरमाया, जब तू बैतुल हराम मस्जिद हराम के इरादे से घर से निकलेगा, बैतुल हराम माने काबा शरीफ है ना, हाँ, बैतुल हराम मस्जिद हराम मुराद नहीं है, यहाँ काबा शरीफ, वहाँ भी बैतुल हराम का तस्करा जो है तो काबा शरीफ। जब तू बैतुल हराम यानी काबे शरीफ के कस्द से इरादे से घर से निकलेगा, तो ऊंट के हर कदम रखने और हर कदम उठाने पर तेरे लिए हसना लिखा जाएगा, ना नेकी लिखी जाएगी, और तेरी खता मिटा दी जाएगी। और तवाफ के बाद की 2 रकातें
जो वाजिब तवाफ होती है, ऐसी है जैसे औलाद इस्माइल में कोई गुलाम हो, कोई अरबी गुलाम हो, उसके आज़ाद करने का सवाब। और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही, सफ़ा मरवा में सही करना 70 गुलाम आज़ाद करने की मिसल है। 70 माने 70 गुलाम। और अरफे के दिन वकूफ करने का हाल ये है कि अल्लाह पाक आसमान दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर मुबाहात फरमाता है, फख्र करता है, इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा सर न बिखरे हुए बाल मेरी रहमत के उम्मीदवार होकर हाजिर हुए। अगर तुम्हारे गुनाह रेते की गिनती और बारिश के कतरों और समुंदर के जहाग बराबर हों तो मैं सबको बख्श दूंगा। मेरे बंदो वापस जाओ, तुम्हारी मगफिरत हो गई और उसकी जिसकी तुम शफाअत करो। तुम्हारी तो मगफिरत हो गई, जिसकी तुम सिफारिश करोगे उसकी भी मगफिरत हो जाएगी, उसकी भी मगफिरत हो गई। हाँ। और जमरों पर रमी, ये शैतानों को कंकरियां मारने में, हर कंकरी पर एक ऐसा कबीरा, ऐसा बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह मिटाया जाएगा जो हलाक करने वाला हो, जो हलाक करने वाला है। और कुर्बानी करना तेरे रब के हुजूर तेरे लिए ज़ख़ीरा है। और सर मुंडाने में हर बाल के बदले में हसना यानी नेकी लिखा जाएगा और एक गुनाह मिटाया जाएगा। इसके बाद खाने काबा के तवाफ का ये हाल है कि तू तवाफ कर रहा है और तेरे लिए कुछ गुनाह नहीं। एक फरिश्ता आएगा और तेरे शानों यानी शोल्डर्स के दरमियान हाथ रखकर कहेगा कि ज़माना आइंदा में अमल कर, और ज़माना गुज़श्ता पिछले ज़माने में जो कुछ था मुआफ़ कर दिया गया। ये बहार शरीयत पहली जिल्द पेज नंबर 1033 से मैंने आपको, और 1033 से 1034 तक ये रिवायत है, 20 नंबर हदीस, जिसमें साफ, बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शान बयान की गई कि दिल में जो कुछ सवालात थे वो बोले इससे पहले आपने सारे सवालात इरशाद फरमा दिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये अल्लाह ने दिल की बात जानने की कुव्वत बख्शी। बाद रिवायतें होती हैं जिसमें इस तरह के अल्फाज होते हैं कि ये बात नहीं जानते, वो बात नहीं जानते, तो वहाँ मुराद यही होती है कि अल्लाह के बताए बगैर नहीं जानते, ये मुराद होती है। ये कायदा अगर आप समझ लेंगे ना कि जो भी इल्म गैब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को और इनके वसीले से औलिया किराम को सब अल्लाह के दिए से है, तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा यही अकीदा है। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के दिए बगैर किसी को फलां चीज़ का इल्म है, वो तो काफिर हो जाएगा, मुसलमान रहेगा ही कैसे। हम अल्लाह के दिए से मानते हैं, तो इसलिए ये झगड़ा नहीं, खामखा के वसवसे पालते हैं लोग, ऐसा ना करें, वसवसे ना पालें। जन्नत पर हमारा ईमान है ना, है ना। देखिए आपने जन्नत, अब्बू ने देखी थी, दादा जान ने देखकर बताया था, नहीं ना, गैब है ना जन्नत, हमारा ईमान है। अगर कोई इनकार करे या यही कहे कि पता नहीं है या नहीं है, मैंने तो देखी नहीं जन्नत, तो काफिर हो जाएगा। गैब पर ईमान लाना, यूं मतलब है कि युमिनूना बिल गैब, कुरान शरीफ पहले पारे में अलिफ लाम मीम में मतलब 2 आयतों के बाद ही युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। ये हम लोगों का बयान है, ईमान वालों का, हम गैब पर ईमान लाते हैं। हमें बताया किसने? अल्लाह पाक ने वही नाजिल की।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर सहाबा किराम ने आगे बढ़ाया, फिर यहाँ तक कि उलमा किराम किताबों में लिखते चले आए, और हमें पता चल गया कि जन्नत है, जहन्नम है, पुल सिरात है। ये सारे तो गैब हैं। तो इन मानों को हम बहुत सारी गैब की बातें जानते हैं, मगर इससे अल्लाह ने बताया, तो इसलिए बेकार, मतलब किसी से बहस भी नहीं किया। अगर आप मालूमात होती नहीं है तो आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ उलमा अहले सुन्नत से वास्ता रखें, आशिकान रसूल उलमा से। कोई कंफ्यूजन उधर लिफ्ता अहले सुन्नत से रजू कर लें, उधर क्यों भटकते यार। चलते फिरते को पूछेंगे तो वो खुद बेचारा उलझा हुआ होगा, तो आपको सुलझाने के बजाय मजीद उलझा के रख देगा। इसलिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दावत इस्लामी का माहौल 7 करोड़ मरहबा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। इसको बस पकड़े रहे, यकदर गिर और मोहकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़। दावत इस्लामी को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, वो कुछ भी कर दे छोड़ना ही नहीं है। ऐसे लिपट जाए दावत इस्लामी से, खींचे तो टुकड़ा तो उतर जाए बदन का, आपका जिस्म ना उतरे। ये मुबालगा समझाने के लिए। दावत इस्लामी में रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ईमान की हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। वसवसा आया भी तो आपके दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, उलमा है बकसरत हमारे दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो उलमा है जो मैंने खुश अकीदा हैं, सब नबियों को माने, सब सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, औलिया किराम को मानते हैं, किसी सहाबी का इनकार नहीं करते। माशाअल्लाह सब मदीना मदीना अकीदा है। और हम सब इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल आया है कि अगर नमाज पढ़ते हुए आगे से कोई बच्चा या जानवर गुजर जाए तो क्या इससे नमाज टूट जाती है या नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नमाज पढ़ने वाले के आगे से कोई बच्चा, जानवर या बड़ा भूल में जानबूझकर गुजरता हो तो इससे नमाज पढ़ने वाले की नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। नमाज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अलबत्ता नमाज पढ़ने वाले को चाहिए कि ऐसी जगह नमाज ना पढ़े कि जहाँ लोग गुजरते हों, बल्कि किसी सुतून की आड़ में, दीवार के पीछे, इस तरह नमाज पढ़े जहाँ इसका अंदेशा हो कि लोग गुजरेंगे। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ गुज़ार, हमारे कई अफराद से राब्ते होते हैं। खुशी गमी के मौके पर उनको किस तरह मुबारकबाद, ताज़ियत, इयादत की जाए कि वो हमसे नाराज़ ना हो और उनके जहन में ना आने वाली बात ना आए? पूरी किताब लिखनी पड़ेगी इसके लिए। कल मौके की मुनासबत से होता है मुबारकबाद। जब खुशी हासिल होती है, किसी का बच्चा पैदा हुआ तो मुबारकबाद दी जाए। अब बाज़ क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चे की माँ फौत हो जाती है, ये भी होता है डिलीवरी केस में। अब वो मुंह लटका के बैठा है और आपने सुन लिया कि वो बच्चा पैदा हो तो मुबारकबाद देनी चाहिए। वो गरीब मुंह लटका कर बैठा है कि अभी आया तो है, और ये बच्चा या बच्ची पालेगा कौन इसको? बीवी का गम तो ज़ाहिर शोहर तो समझ सकता है कि रफ़ीक़ हयात उसकी चली गई, तो गम ज़्यादा बेटा हो, मुबारक हो, माशाअल्लाह फूल जैसा बच्चा आ गया हो, तो ज़ाहिर कि यहाँ जमेगा नहीं। यहाँ बीवी की ताज़ियत करनी है। बच्चे को चुम्मी ले लें अगर सामने आ जाए तो, कुछ दे दें बच्चे को तोहफा, तो इतना। अगर आप देखें गमज़दा है, या बाज़ ऐसा होता है कि फौदगियाँ भी होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, है ना। मंगनी भी हुई और माँ का इंतकाल हो गया, तो शादी वाले दिन वालिद साहब का हार्ट फेल हो गया, तो अब ये मुबारकबाद देने का मौका नहीं होता। मौके की मुनासबत से आदमी तो बस वो वालिद साहब की ताज़ियत करे कि अब ये ना कहे, अगर अफसोस कैफियत है तो ठीक है, कहे कि मुझे अफसोस हुआ, वरना अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह मरहूम को बेहिसाब बख्शे वगैरह ये दुआएं दे दें। शादी के लिए भी दुआ, अल्लाह पाक आपका घर आबाद करे और आपको सुकून बख्शे। इस तरह के मौके की मुनासबत से दुआएं देकर आदमी निकल जाए। कहाँ मुबारकबाद देनी, कहाँ ताज़ियत करनी, तो जहाँ दोनों का संगम हो ना, तो
تو محتاط انداز میں. اور میرا خیال ہے عام طور پہ آدمی محتاط ہو بھی جاتا ہے اس موقع پر. ہاں سس کے مبارکباد نہیں دے گا کہ ماں کی میت گھر میں پڑی ہے اور اس کی شادی ہوتے ہوتے رک گئی اور آپ منگنی کی مبارکباد دینے پہنچے ہوئے. ایسا ہوتا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. جو کسی کی مدینہ منورہ میں اگر وفات ہو جائے اور جنت البقیع میں تدفین ہو تو کیا اس کو اس کے رفقا کو یا اس کے لوائقین کو مبارکباد دیں گے یا تعزیت کریں گے؟ تعزیت کریں گے. تعزیت کرنا وہ کسی کے انتقال پر سنت ہے. اور کسی کی ماں چلی گئی جنت البقیع میں سو گئی تو اب اس کے دل کو چیر کے دیکھا آپ نے کہ اس کو خوشی کیا ہوئی؟ ماں کے جانے کی خوشی ہوئی یا اپنے رہ جانے کا افسوس ہوا؟ جو بھی کیفیت ہو اس کی پتہ نہیں چلے گا نا. اب جنت البقیع میں جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس پر کوئی مبارکباد دینے کا تو عرف نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جنت البقیع میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. ایک کی بھی روایت میں نے کم از کم نہیں پڑھی نہیں سنی کہ ان کی وفات پر کسی نے مبارکباد ان کے خاندان والوں کو دی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعزیتیں فرمائی ہیں. اس لیے اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہم مبارکباد دیں گے تو اگلے کا موڈ خراب ہو جائے گا. ماں چلی گئی تو جس کی ماں جائے نا. اب میں تو بوڑھا ہو گیا نا, مجھے میری ماں کی وفات کو دعوت اسلامی سے پہلے وفات ہوئی ہے یقین من ابھی تک یاد آتی ہے مجھے. اس کی شفقتیں یاد آتی ہیں, اس کی محبتیں یاد آتی ہیں. میں کس طرح اپنی ماں کو اپنی ملتا تھا اور مجھے ماں تسلیاں دیتی تھی, ہمدردیاں کرتی تھی اور شفقت فرماتی تھی. بڑا ہو گیا تھا میں, بال بچے والا ہو گیا. نہیں ہاں میری شادی سے پہلے ماں کا انتقال ہو گیا تھا. تاہم بہرحال یہ کہ میں بڑا ہو گیا تھا, ماں کی پھر بھی شفقتیں میرے ساتھ تھی. سب یاد آئے گا آہستہ آہستہ, موقع سے یاد آتا ہے. تو آج بھی اگر کوئی 40-42 سال کے بعد بھی اگر بولے کہ مبارک ہو تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا اور مطلب درد نہیں جمے گا نہیں نا, مجھے برا ہی لگے گا, 100% برا لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আমিরে আহলে সুন্নাতের কাছে আমার প্রশ্ন, কারো 3 দিন বয়সী মেয়ে সন্তান মারা গেছে, সন্তান জন্মের পর সে তার মেয়ের আকিকা করার জন্য নিয়ত করেছিল কিন্তু মেয়েটা মারা যাওয়ার কারণে আকিকা করা হয় নাই. এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই মৃত নবজাতকে আকিকা করতে হবে কিনা? اول تو عقیقہ مستحب ہے, نہیں کیا کسی نے بغیر کسی عذر کے بھی گناہگار وہ نہیں ہے. رائے ہے کہ وہ عقیقہ تو یہ زندہ کا تو ہوگا, زندہ کا کرنا چاہیے. فوت ہونے کے بعد تو اب مستحب بھی نہ رہا, اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عقیقے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن. 7ویں دن سنت ہے, اگر پہلے بھی کسی نے ادا کر لیا تو عقیقہ ہو جائے گا, لیکن سنت 7ویں دن ہے. جی جی جی, عقیقے کا وقت تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو گیا. اور اب 7ویں دن بہتر ہے کہ سنت یہ ہے 7ویں دن عقیقہ کرے اور نام بھی 7ویں دن رکھے. ہمارے یہاں تو ایڈوانس میں نام مانگ رہے ہوتے ہیں, یا جیسے پیدا ہوا بے چین ہو جاتے ہیں, نام 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 پوچھ نام. وہی ہے نا اس کا طریقہ ہے, 7ویں دن عقیقہ ہو اور اس کا اچھا سا نام رکھ لیا جائے. پہلے بھی رکھ لیا تب بھی حرج نہیں ہے, عقیقہ پہلے کر لیا تب بھی حرج نہیں. زندگی میں جب بھی عقیقہ کرے تب بھی جائز ہے. 7ویں دن, 14ویں دن, 21ویں دن, 7 کا عدد ہو تو زیادہ اچھا ہے. اس میں یہ کہ بعض لوگ شادیوں میں کرتے ہیں لیکن وہ فوائد جو ہے نا اس کے, وہ اس کی مطلب کچھ 7-14 کچھ دن لکھے کہ اتنے دنوں میں کر لے تو زیادہ فائدہ ہے. یا نابالغی میں کہ اگر وہ فوت ہو گیا, عقیقہ کر لیا تھا اور فوت ہو گیا تو یہ شفاعت کرے گا ماں باپ کی, ورنہ شفاعت نہیں کرے گا وہ بچہ. استطاعت کے باوجود نہیں کیا اور فوت ہو گیا تو حیثیت تھی اس کے باوجود عقیقہ نہیں کیا, نابالغ بچہ فوت ہو گیا نابالغی میں, تو ابھی اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. یوں عقیقہ ہے بڑا فائدے والا, کر لینا چاہیے. تو پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو شادی میں لوگ کرتے ہیں,
वो बड़ा जानवर लेते हैं, उसमें हिस्सा रख लेते हैं अकीके का, मगर उसमें फिर अकीके का हिस्सा इस तरह कि बाकी शादी के लिए गोश्त पकाने के लिए एक हिस्सा अकीका, तो ये तो फिर कुर्बानी के उसमें तो अकीका हो सकता है हिस्सा, और शादी में भी लोग शादी के मौके पर अकीका रखते हैं, फिर पूरा ही जानवर में अकीके की नीयत हो या कोई तकर्रुब इल्लल्लाह की नीयत, अब वो है थोड़ा मुश्किल काम। जैसे अब हज पर है या उम्रे पर है, एहराम की कोई सज़ा है और उसमें कोई दम आया है, तब उसमें दम भी शामिल है तो अकीका भी शामिल है, तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन फिर ये वो हरम में होता है, दम का जो जानवर ज़बा होता है हुदूद हरम में, यहाँ वतन में नहीं हो सकता। तो अलबत्ता शादी के मौके पर फिर पूरे ही जानवर, पूरे भले 7 हिस्से का जानवर है तो उस पूरे को ये कि फलां के या दूल्हे के या इसके अकीके के लिए, और अगर कोई 7 अकीके के हिस्से भी उसमें डालना चाहे, भाई बहन सबका अकीका, इसके 2 इसका 1, इस तरह भी 7 हिस्से पूरे अकीके के हो जाए तब भी दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आपने पौधे लगाने की तरगीब दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कई अरकान शूरा और दावत इस्लामी के तक अक्सर शोबाजात के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी अपने अपने अहदाफ जो है वो पेश किए हैं कि इंशाअल्लाह उल करीम वो अपने अपने शोबों के तहत जो है वो प्लांटेशन डे जो 1 अगस्त से जो शुरू हो रहा है और इसमें इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत भी करेंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे हमारे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। तो ये जहाँ जहाँ इलाकों के ज़िम्मेदारान हैं वो तो ज़ाहिर राबते करेंगे, दरख्त लगवाने के लिए तरगीबात दिलाएंगे, और जो अपने अपने इलाके के ज़िम्मेदारों से आप भी बढ़कर इनका हाथ बटाएं कि हमारी तरफ से इतने लगवा दो, हमारी तरफ से इतने लगवा दो, इनको जोड़े ना घिसवाएं कि आपके पास धक्के खाएं, आपकी मिन्नतें करें, खुद ही आप बोल दें कि इतने उतने में अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए, वालिद साहब की इसाले सवाब के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की 18 ज़ुल्हज शरीफ, जैसे कल बड़ी रात है तो 18 ज़ुल्हज आपका यौम शहादत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो आपकी निस्बत से मेरी भाई इनकी निस्बत से मैं 1800 से ज़्यादा है, 118 ये भी ज़्यादा है, 18 ही लगवा दें इसाले सवाब के लिए, 1800 रुपये। तो इस तरह मतलब ये कमो बेश 1800 रुपये, तो ये इस तरह भी तरकीब हो सकती है। में जो भी रकम दें वो सरसब्ज पाकिस्तान बनाने की नीयत से दें, उसमें हो सकता है कोई 90 रुपए का पौधा आएगा, कोई 110 रुपए का आएगा, किसी में मजदूरी ज़्यादा लगेगी, यार इसका क्या करना, आपकी रकम हम उसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि पौधे नॉर्मली 25 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के मिलते हैं, हम जब क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें पौधे सस्ते मिलते हैं, फिर मजदूर करना पड़ता है, फिर खड्डे बनाने हैं, फिर उसके लिए खाद है, तो हमने एक एवरेज बनाई थी कि हम जब पौधे लगाने जा रहे थे कि पाकिस्तान में अगर हम 10 लाख पौधे लगाते हैं, 20 लाख पौधे लगाते हैं तो हमें एवरेज कितने का पौधा पड़ेगा, तब जाके उसकी 100 रुपये एवरेज आई थी। तो आप जो भी नीयत कर रहे हैं वो दावत इस्लामी के इस शोबे को इन इख्तियारात के साथ दें कि शजरकारी में आपकी रकम इस्तेमाल कर ली जाए, फिर इंशाअल्लाह हम उसको पौधे खरीद के लगा देंगे। यहाँ ये कैद ना लगाएं कि इतने लगा देना जी, ये तो वाकई आजमाइश। मैं सोच रहा था कि यार ये करें क्या इसका, तो है तो साइड खर्चे बहुत होते हैं, फिर ये लेने जाएंगे तो 500 का मिलेगा जी, इसके बाद इसको पानी देना है, इसको पानी रखना है, का मिलेगा जी होलसेल की वजह से, फिर अगले बाजू का दावत इस्लामी से मुहिब होंगे जी, हमें फ्री भी देते वो हैं जो और आसानी और कर देंगे इंशाअल्लाह। फार्म वाले भी जो ये होते हैं तो ये भी ज़रा मोहब्बत करने वालों की भी एक से एक तादाद होगी इसमें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। अल्लाह करीम के प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کا رسالے کا نام ہے معلوماتی پمفلیٹس۔ آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں دعائے عطار۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ ہوتی ہے وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ معلوماتی پمفلیٹس پڑھ یا سن لے اسے اپنی زندگی نیکیوں میں گزارتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معلوماتی پمفلیٹس، اس رسالے میں آپ پڑھیں گے شہرت و عزت کی چاہت کا وبال، مکانات کے بارے میں اہم ہدایات، امامے کے فضائل آفات اور 20 روحانی علاج اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرنچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان امام باقر پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان سے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,58,424۔ پاکستان سے اسلامی بہنوں کی تعداد 8,55,652۔ اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 25,338۔ اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 18,904۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 23,58,318۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات بھی آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور دینے والوں کے نام۔ سوال: عید کی رات عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ سوال:
عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے والے کی قبر میں کتنے انوار داخل ہوں گے؟ جواب 1000۔ سوال، کس موقع پر خریداری کرتے وقت بارگیننگ نہ کرنا افضل ہے؟ جواب، حج کے موقع پر۔ درست جواب دینے والوں میں سے چند سلیکٹڈ نام: سید عبد الرحمن اتاری کراچی، فاروق احمد اتاری بکھر، بنت عبد المجید اتاریہ واہ کینٹ، بنت عبد الرحمن باغبان پورہ لاہور، بنت حافظ محمود احمد قادریہ میر پور خاص، طیب نور بن نور محمد ڈسکا، حیات اتاری ماتلی۔ درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام طیب نور بن نور احمد ڈسکا۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ الکریم، یہ ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہد اور ان کے پاس جو بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ الکریم یہ ان کے باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور تقسیم بھی کیے جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ دیگر مقامات پر جو ہمارے اسلام پہ جمع ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ کیا جائے، اور ظاہر ہے اس طرح سے ملنے سے کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی پڑھتے ہیں، اور یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بھی کچھ ناظرین نے اٹھائے ہیں۔ تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین یہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے سے انشاءاللہ الکریم دین کا یہ پیغام جو ہے یہ عام بھی ہوگا، انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین سے جو مزید سوالات ہوتے ہیں آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ جوابات جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے تو اذان عشاء تک یہ آپ دے سکتے ہیں SMS کے ذریعے۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس کی تاریخ بتائیے۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ پیش کیے تھے؟ سوال نمبر 3، لفظ محمد کے کتنے عدد ہیں؟ ذوالحجۃ الحرام 1443 کے نفل روزے رکھنے والوں کی کارکردگی، کیونکہ وہ جو فرسٹ 10 ڈیز تھے یعنی 9 ڈیز میں جو روزے رکھنے تھے اور اچھی اچھی نیتیں بھی کی تھی، جو ہمیں کارکردگی ملی ہے رکھنے والوں کی، آئیے سنتے ہیں۔ 5 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 8483، اسلامی بہنوں کی تعداد 4370، 3 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 13768، اسلامی بہنوں کی تعداد 6048، 2 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 24076 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 9159۔ ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی مل سکی ہے وہ 65904۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔